नमस्ते बच्चों पिछले वीडियो में हम आपका 11 पाठ ओणम पाठ के बारे में रिकॉर्ड कर भेजे थे। आज इस वीडियो में जो उस पाठ में रहे अभ्यास में रहे सभी के बारे में रिकॉर्ड कर भेज रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चों, मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाकर बताते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए। देखिए क्या है यहाँ पर, पहला वाला अभ्यास। शब्द अर्थ। मुखिया, परिवार का बड़ा सदस्य, हेड ऑफ द फैमिली। वस्त्र, कपड़े, क्लॉथ्स। स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला, टेस्टी। पकवान, खाने की पकी हुई बढ़िया चीज़ें, डिलीशियस। आयोजन, इंतज़ाम, अरेंजमेंट। नाविक, नाव चलाने वाला, बोटमैन। चप्पू, पतवार और प्रतियोगिता, होड़, कंपटीशन। नर्तक, नाचने वाला, डांसर। भयानक, डरावना, स्कैरी। बाद में क्या है, पाठबोध। जो पाठबोध में क्या है, प्रश्नोत्तर, उनमें से मौखिक प्रश्न। इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैं बताते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते जाइए। पहला प्रश्न है, सुंदरम कहाँ रहता था और क्यों? उत्तर है, सुंदरम मकसद में रहता था क्योंकि उनका पिता वहाँ का इंजीनियर था। सेकेंड वन, सुंदरम का गांव कैसा था? आंसर, सुंदरम का गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम के दिन सबने क्या किया? ओणम के दिन सबने सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। बच्चे लाए फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियाँ सजाई गई। घर का मुखिया सबको नए वस्त्र दिए। बच्चे नहा धोकर दादाजी दिए पीले नए वस्त्र पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य करने वाले कैसे लग रहे थे? कथकली नृत्य करने वाले अपने मुंह पर कई रंग लगा रखे थे। राक्षस बने नर्तक बहुत भयानक लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरम ने क्यों कहा कि इस बार त्योहार मनाने का आनंद अनोखा था? देखिए आंसर है, सुंदरम में इस बार त्योहार मनाने का आनंद अनोखा था। कहाँ? क्योंकि वैसा पहले कभी अपने परिवार के साथ इस तरह त्योहार उन्होंने नहीं मनाया था। समझ में आया ना बच्चों? और देखेंगे लिखित प्रश्नोत्तर। क्या है लिखित प्रश्नोत्तर? पहला प्रश्न, सुंदरम ओणम का त्योहार मनाने कहाँ गया? सुंदरम ओणम का त्योहार मनाने अपने गांव गया। सुंदरम उठकर बच्चों ने क्या किया? सुबह उठकर बच्चों ने क्या किया? सुबह उठकर बच्चों ने फूल चुन लाए, नहा धोकर नए वस्त्र पहने। समझ में आया ना बच्चों? अच्छा, अगले पेज में क्या है देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, माँ और दादी जी ने क्या क्या बताया?
माँ और दादी जी ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए। तरह तरह के पकवान खाने के लिए बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौका दौड़ कहाँ हुई और कैसे? नौका दौड़ अरमुल्ला नामक स्थान पर हुई। लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे। वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गई। समझ में आया? देखेंगे नेक्स्ट क्या है। पढ़ो और समझो। कि शब्द दो वाक्य को जोड़ता है, इसलिए यहाँ दो वाक्यों के बीच में आता है। जैसे माँ ने कहा कि फूल चुन लाए। ನೋಡಿ, ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಮಾನೇ ಕಹ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಫೂಲ್ ಚುನ್ ಚುನ್ ಲಾವೋ ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಜೋಡಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪಾಠ ಮೇ ಸೆ ಕಿ ವಾಲೆ ವಾಕ್ಯ ಢೂಂಢ್ ಕರ್ ಪಢೋ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೀ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಓದಬೇಕಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्या के अन्य वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ता है. जैसे ನೋಡಿ, ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವನಾಮ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ता है. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಇದೆ, ಸರ್ವನಾಮ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇದು ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ. ಇದು ಓಣಂ ಕಿ ತಯಾರಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಉನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರ್ವನಾಮ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವನಾಮ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಉನ್ಕಿ ತಸ್ವೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾ ಹೇ, पाठ में से ऐसे प्रयोग चुनकर लिखो. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಚುನ್ಕರ್ ಲಿಖನಾ ಹೇ. ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ದೂದ್ ಕಿ ಗುಡ್ ವಾಲಿ ಖೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣವಾ. ಮಾನೆ ಘರ್ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಕಿ. ಸಾರಾ गाँव ही ओणम की तैयारी में व्यस्त था. ದಾದಿ ಜಿ ನೆ ಓಣಂ ಕಿ ಕಥಾ ಸುನಾಯಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೀಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಲಿಖೋ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೇಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಸ್ತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ, ಶಾಸ್ತ್ರ. ನೋಡಿ, ಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಒತ್ತಕ್ಷರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಓಣಂ, ಕಿರಣ್, ಪ್ರಣಾಮ್, ಗಣನ ಇದು ಣ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣವಾ. ಉದಾಹರಣ ಕೆ ಅನುಸಾರ ವರ್ಣ ಅಲಗ್ ಕರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಾಗೆ ವರ್ಣ ಅಲಗ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ. ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ತಾ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ರಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರೆದು ನಂತರ ತಾ ಅಕ್ಷರ ಬರಿಬೇಕು.
ತ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಕೇನೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ನಮ್, ಓ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಓ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನ, ಆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಎ, ಮ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಎ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೂಲ್, ಫ ಪ್ಲಸ್ ಊ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಊಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಲ, ಲಾಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನೃತ್ಯ, ನ ಪ್ಲಸ್ ರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ನೃ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ರು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಕೆ ರು ಮಾತ್ರಾಯೇ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರು ಮಾತ್ರಾಯನ್ನು ಬರೆದು, ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತಾ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಣ अलग करके लिखना है, प्रैक्टिस भी करना है, शब्दों को डालकर आप लोग इस तरह का वर्ण विच्छेद करके सीखना है. नेक्स्ट समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ, ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು. प्रबंध के लिए इंतज़ाम, त्योहार, त्योहारನ ಉತ್ಸವ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಪರ್ವ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಕಾಬ್ಲಾ, ಪಕ್ವಾನ್ ಅಂದರು ವ್ಯಂಜನ್. ಆಯೋಜನ್ के लिए तैयारी, ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪಡೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕಥಾ ಕಹಾನಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ इंतज़ार ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾನ अर्थವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्रिया विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचो. ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ವಿಶೇಷಣ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಶಬ್ದಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಬಹ ಉಠ್ತೆ ಹಿ ಮಾँ ने घर की सफाई की, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಸುಬಹ ಉಠ್ತೆ ಹಿ. रात को हम कथकली नृत्य देखने गए, रात को. संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए, संध्या के समय ಇದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. घर लौटते लौटते 12 बज गए, लौटते लौटते ಇದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. कार्य किस समय हुआ, यहाँ बोलने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण होता है. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಯ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. देखिए यहाँ पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखो. अनेक शब्द ಅಂತ ಇವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, भाषा के कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं. ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಷಾಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ. देखिए यहाँ पर क्या है, संगीत जानने वाला.
ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಗೀತಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಸ್ಕೆ ಆನೆ ಕಿ ತಿಥಿ ನಾ ಹೋ, ತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವ್ ಚಲಾನೆ ವಾಲ, ಬೋಟನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನೌಕಾಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೃತ್ಯ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ತ್ರೀ. ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಳು, ನರ್ತಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಶಾಸನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲಾಜ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಿಕಿತ್ಸಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಬಡೋಂ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಮಾನ್ನೆ ವಾಲ, ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ, ದೊಡ್ಡವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರುತಿಲೇಖ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು. ಓಣಂ, ತ್ಯೋಹಾರ್, ನಾವಿಕ್, ನೃತ್ಯ. आरम्मूला, नर्तक, प्रतीक्षा, वस्त्र, प्रतियोगिता, स्वादिष्ट. और यहाँ भी जान लीजिए क्या है यहाँ पर? कब क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस जनवरी 26 को मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस अगस्त 15 को मनाते हैं। शिक्षक दिवस सितंबर 5 को मनाते हैं। बाल दिवस नवंबर 14 को हम लोग मनाते हैं। सुनो सुनाए, ओणम त्यौहार से जुड़ी कथा कक्षा में सुनो सुनाए. ओणम ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೋಚೋ और लिखो, सोचकर लिखना है आपको. क्या दिया है? किसी एक त्योहार के बारे में अपनी सहेली मित्र को पत्र लिखो. ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕುಚ್ ಕರ್ನೆ ಕೋ. इस लिफाफे पर अपनी सहेली मित्र का पता और पिन कोड लिखो. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡು ಸಹ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? क्या पकाए क्या खाए. देखो यहाँ पर क्या दिया है? ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. सुंदरम के घर ओणम पर क्या क्या पकवाने बने होंगे. आपके घर त्योहारों पर क्या क्या बनाया जाता है. इस तालिका में लिखो. तालिका ಅಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸುಂದರಂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ನೀವು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಣಂ ಗುಡ್ ವಾಲಿ ಖೀರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಲ್ಲದ ಖೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈದ್ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಹು, ಬಿಹು यहाँ तो अस्साम का महत्वपूर्ण त्यौहार है. ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಬಿಹು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ
ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, अब किन्हीं 2 पकवानों के बनाने की विधि पता करो, उन्हें बनाने में माँ की मदद करो. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂತೆ ನೀನು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, जो हम लोगों ने इस वीडियो में सभी के बारे में बताया है ना, इसे हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे. जो बाद में आप लोग क्या करना है, जो BCW में HW में टेक्स्ट बुक में लिखना है उन सभी को तुरंत लिखिए और तुरंत मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए. इसके लिए आपको अंक होता है. अच्छा बच्चों, धन्यवाद.